सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर पन्नू लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम सोशल वॉर, जिथे गलबात तमाम उन्हां खबरां ते वीडियोज़ दी करांगे जिहड़ियां सोशल मीडिया दे उपर चर्चा दा विशा बन रहीआं हन। सो नज़र मारदिआं इन्हां तमाम खबरां अते वीडियोज़ दे उपर किसानी मुद्दे नूं लैके अकाली दल पार्टी अते कांग्रेस पार्टी एक दूसरे दे आमो सामने नज़र आ रहे हन। संसद दे बाहर रवनीत सिंह बिट्टू अते हरसिमरत कौर बादल विचकार तिखी बहस हुई है। सोशल मीडिया के उपर यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। दोहां संसद मैंबरों वालों एक दूसरे के उपर कई इल्जाम लगाए गए। रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि हरसिमरत कौर बादल वालों जो संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, यह महज एक ड्रामा है। जदों संसद के इन्हां बिलों नूं पास किया गया तद अकाली दल वालों खेती कानून जो बनाए गए हैं उन्होंने सपोर्ट किया जा रहा सी ते हुण उन्हां वालों प्रदर्शन किया जा रहा है ते बाद दे विच अस्तीफा दे के इसनूं कुर्बानी दस्सिया जा रहा है। उधर हरसिमरत कौर बादल वालों रवनीत सिंह बिट्टू के उपर अते कांग्रेस पार्टी के उपर निशाने साधे गए, जिथे उन्हां दा कहना है कि जदों संसद दे विच खेती बिलों नूं पेश किया जा रहा सी तां कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिता ते बाद दे विच प्रताप सिंह बाजवा भी हुण रवनीत सिंह बिट्टू के हक दे विच आए हन। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बैठ के। राहुल और सोनिया तो आए ही नहीं हाउस में, और ये बिट्टू शिट्टू सारे बाहर वॉकआउट करके सरकार की मदद इन्होंने जब करी, मैंने जाके अपना इस्तीफा सरकार के मुंह पे मारा। अकाली दल के प्रधान ने वो गायब ने 5 दिनों का पार्लियामेंट दसो किथे आ। किसानों से पिटाई खा के इनका सिर का मनका लगता है तो छिड़ गया। संसद के बाहर कांग्रेसी संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੜ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बैठ के बिल कराया पास कर तुसी पहले कहो ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? तुसी कैबिनेट सी या नहीं हो तो मंत्री सी, झूठ बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी, तुसी कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो रहे, ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों जदों बिल पास होया कैबिनेट दे विच बैठे सी, एक बार भी इन्होंने उल्ट नहीं बोलिया कैबिनेट मंत्री होके। बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। रोज ड्रामा कर रहे कैबिनेट झूठ बोल रहे, शरेआम झूठ बोल दिया। एक कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी जी तोमर दे नाल बैठे सी, नाल बीएसपी ये बिल पास कराने वाले आ। कैबिनेट मंत्री सी, ये सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कब दिया? बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने 5 दिन बादल साहब हो गए अकाली
ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਸੀ कैबिनेट मंत्री सी विच पूरी कांग्रेस पार्टी की सारी बेंचेस खाली थी। राहुल और सोनिया तो आए ही नहीं हाउस में, और ये बिट्टू शिट्टू सारे बाहर वॉकआउट करके सरकार की मदद इन्होंने जब करी, मैंने जाके अपना इस्तीफा सरकार के मुंह पे मारा। वापस आके हमारी पार्टी ने जब सारा हाउस खाली हो गया था, डट के 2 MPs ने विरोध किया इस काले कानूनों के खिलाफ, और हमने अपना 35 साल पुराना गठबंधन भी तोड़ दिया। हकीकत यह है कि जो पंजाब के 5 MPs अपने 50 वाली पार्टी को ही किसान के मुद्दे में एक नहीं कर सकते, वो सरकार की मदद कर रहे हैं दूसरे तीसरे मुद्दे लाके। तो इस सारी चीजों को छुपाने के लिए, पंजाब में अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए आज इल्जाम उन पे ऊपर लगा रहे हैं जिन्होंने किसानी के मुद्दों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और किसान के साथ लड़ाई लड़ने। देखिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये तो कोई भी ड्रामा रच लेंगे। जो इंसान पार्लियामेंट के अंदर फोटो खिंचाता है कि मैंने रात गुजारी है और 15 मिनट में फोटो खिंचा के बाहर, आप ही जानते कोई MP रहा है या पार्लियामेंट के अंदर रात गुजारी इन्होंने फोटो खिंचा के चलते हुए बने, तो ये सिर्फ ड्रामा है। इसीलिए जब किसानों के पास जाते हैं, लाठियों से इनकी पिटाई होती है, और वो पिटाई किसानों से पिटाई खा के इनका सिर का मनका लगता है तो छिल गया है। ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕੱਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਸੀ ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਤੋੜਿਆ, ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਵੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ। ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰ ਆਵਾਂ, 10 ਵਾਰ ਆਵਾਂ, 50 ਵਾਰ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਟਿਆਲੇ ਛੋੜ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਤਮ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਤਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ 60% ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾਵੇ। ਫੂਡ ਸਟਫ ਅੱਡ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅੱਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ SYL ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ आना जरूरी है। जो हादसा हुआ उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली की, देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करनी है। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 10ਵਾਂ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਜਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1868 ਰੁਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੈਰਲਲ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਜੋ ਅੱਜ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਜ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਇਹ ਅਸਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਣ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਔਰ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ MSP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, ये बिल्कुल बकवास है। कोई MSP नहीं। जिस तरह के मक्की के उत्ते MSP है, MSP रेट के उत्ते कोई उत्थे मक्की जी उस रेट से नहीं मिल रही। गन्ना जड़ा उत्ते कोई MSP जी बनी हुई है उत्ते कोई नहीं चल रही। इस करके अज जी चर्चा वो पूरी करके ते मोदी सरकार नूं पूरा घेरिया जाएगा तो MSP पूरे देश से लागू कराई जाएगी। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे। बाइक रैली कहाँ, ये झंडा रैली है, तिरंगा क्यों, इसका कोई बैन है क्या भाई? तिरंगा ये गांव से जल आया है। ये तिरंगा यात्रा भी है। ये गांव से जल लेकर लोग आए हैं, ये गांव से मिट्टी लेकर लोग आए। कोई तिरंगे पे चलने पे बैन है क्या देश में? ये तिरंगा यात्रा निकलती रहेगी और नौजवान के हाथ में, किसान के हाथ में तिरंगा रहता रहेगा। है ना भाई? कौन रोकेगा तिरंगा यात्रा दिल्ली जाने तक? इस तिरंगे को भी तो दिल्ली की गाड़ी है ना। ये गए थे दिल्ली, यहाँ गए थे, ये गाँव मिट्टी बुलंद शहर की मिट्टी। ये अब के कावड़ तो बंद है। हर गांव से लोग मिट्टी लेकर आ रहे हैं, गांव से लोग जल लेकर आ रहे हैं। जो रह जाएंगे तो ये यात्रा चलती रहेगी बुलंदशहर से। ये बुलंदशहर के किसान हैं, नौजवान साथी हैं सारे। ये बुलंदशहर से मिट्टी और जल आया है तिरंगा यात्रा के साथ में। और हर यहाँ से जो हरियाणा है उसने 1000 गांव से भी ज्यादा वे अपनी मिट्टी यात्रा, जल यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यही उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बहुत देश से जल आ रहा है और ये जनवरी से लगा कर जल आ रहा है। अभी 15 तारीख तक इसी तरह के यात्राएं चलती रहेंगी। कुछ हरियाणा से, कुछ राजस्थान से, कुछ पंजाब से, कुछ उत्तर प्रदेश से। ये यात्राएं कंटिन्यू ऐसे जारी रहेगी। आज भी बुलंदशहर से आए, कल भी वन से आए थे, कल हरियाणा से आए थे। तो ये तिरंगा यात्रा है,
ये जल यात्रा है, ये मिट्टी यात्रा है, ये किसान यात्रा है, ये क्रांति का प्रतीक है। सरकार कहाँ है उसको ढूंढना है। ये किसान दिल्ली में है। सरकार 8 महीने से नहीं मिल रही। जब तक सरकार नहीं मिलेगी, बातचीत नहीं करेंगे, किसान यहाँ से जाने वाला वापसी है नहीं। कहाँ है दिल्ली? लखनऊ तो हम 6 तारीख में जा रहे हैं। ये सब जगह जाएगा। 5 सितंबर की बड़ी मीटिंग मुजफ्फरनगर में है और मुजफ्फरनगर के बाद में फिर उत्तर प्रदेश में 18 मीटिंग पहले फेज में होगी और फिर और होगी। हम तमिलनाडु जा रहे हैं 20, 21, 22 में। हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं 17 तारीख में। हम पूरे देश की यात्राएं करेंगे। पूरे देश की यात्राएं हमारी होंगी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।